सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। अज जदों कि एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट आ कि पंजाबी नूं पंजाब दे पेपरां च बनदा सत्कार मिलना चाहिदा है तां किवें मिलना चाहिदा है, उसे समय ही असीं पैरलल अपने पद्धर ते पंजाबी माध्यम च एक साफ सुथरा काम करन दी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिहड़े बच्चे पंजाबी मीडियम च पेपर की तैयारी नहीं कर सकते, इंग्लिश मीडियम च पेपर की तैयारी नहीं कर सकते, जां जिहड़े बच्चे पंजाब दा PCS का पेपर ते IAS का मेन्स का पेपर इंग्लिश मीडियम च नहीं लिख सकते, तो मैं उन्हां दी जानकारी लई दसना चाहुंदा कि IAS का पेपर ऑन डिमांड तुहानूं तुहाडी पंजाबी भाषा च मिलूगा। मेन्स का पेपर वैसे वो इंग्लिश ते हिंदी च छपदा है, पर जे तुसी डिमांड रखोगे तो पंजाबी माध्यम च भी तुहानूं मिलूगा। दूजे पासे तुहाडा पंजाब PCS का पेपर तो हुंदा ही बाईलैंगुअल आ, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश ते पंजाबी। तुसी ऑप्शन रखनी है कि तुसी उहनूं इंग्लिश च करना है कि पंजाबी च करना है। खैर ये तो एक जानकारी होगी। पंजाबी माध्यम नूं लैके असीं एक गल बहुत क्लीयर करना चाहुंदे आ कि जदों गल आउंदी है ना आंसर लिखण दी, प्रश्न उत्तर लिखण दी, तो अक्सर की हुंदा है कि बहुती वार की हुंदा है कि इंस्टीट्यूट्स कोल आंसर राइटिंग ते ध्यान नहीं दिता जाता। साडे कोल जिन्ने भी एस्पीरेंट्स इनरोल्ड आ वो पहले दिन तो ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस च जुड़ जाते हैं साडे नाल। हाँ, शर्त यह है कि उन्हां कोल टाइम होना चाहिए, उन्हां च हिम्मत होनी चाहिए आंसर लिखण दी। असीं आंसर चैक करन च कोई घालो नहीं करते। साडे कोल आंसर राइटिंग तुसीं इंग्लिश या पंजाबी किसी मीडियम च भी चैक करा सकते हो। बहुत सारे एस्पीरेंट्स जिहड़े पंजाब के PCS के पेपरां की तैयारी कर रहे आ, वो प्री कम मेन्स दे प्री तो बाद मेन्स च इस दो चित्ती च कि आंसर राइटिंग इंग्लिश मीडियम च करिए कि पंजाबी मीडियम च। सानू इंग्लिश भी आउंदी आ, पंजाबी भी आउंदी आ, असीं पढ़े इंग्लिश मीडियम च। देखो एक गल बड़ी स्पष्ट आ, मीडियम किहड़ा चुनना चाहिए। एक बड़ी तगड़ी मिथ आ कि पंजाबी मीडियम च नंबर नहीं मिलते। यार पंजाबी मीडियम च नंबर मिल ही नहीं सी सकते पहलां तुहानूं। उहदी सब तो वड्डी वजह यह सी कि असीं पंजाबी मीडियम इस करके नहीं सी लैंदे कि सानूं पंजाबी आउंदी आ, असीं इस करके लैंदे सी कि सानूं इंग्लिश नहीं आउंदी। पर असीं कदी सोचिया कि साडे साइंस के सवाल जिहड़े आ, उदाहरण के तौर पर साडा एक सवाल आ, डिस्कस द फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डैमोस्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, PCS के मेन्स के पेपर 2020 च सवाल आया सीगा साइंस GS 4 के पेपर च। आ सारा मैं समझाया तुहानूं इहदे च जदों असीं वीडियो बनाउने आ, जिहड़ी ये साडा आंसर राइटिंग प्रोग्राम आ जिन्हों कि असीं लॉन्च करन जा रहे हैं। हुण इस प्रोग्राम च असीं आंसर लिखने सिखाउने आ बच्चों नूं कि जे तुहानूं हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डैमोस्ट्रेटर व्हीकल जिहड़ा कि 2020 च काफ़ी खबरां च सीगा, बिकॉज पहली बारी होया सी कि असीं साउंड की स्पीड तो 6 गुणा स्पीड ते, मतलब कि हाइपरसोनिक गति ते, मतलब कि धुनी की गति तो 6 गुणा गति ते असीं कोई व्हीकल कोई वाहन तैयार किया जिहड़ा कि साडी रखियक जानी कि डिफेंस के मसलियां च ते साडी स्पेस के मसलियां च, ठीक है, आकाश नाल संबंधित साडे जो भी पुलाड़ नाल संबंधित जिन्ने भी साडे मिशन ने उन्हां च साडे लई सहायक होवेगा। हुण जे तुसीं डिफेंस स्पेस नूं इंग्लिश च यूज़ करी जाओगे तो किवें कोई तुहानूं नंबर देवे। असीं उत्थे ट्रैप हो जांदे सी जिथे सानूं आंसर लिखण ते साइंस आ जांदी सी, इन्वायरमेंट आ जांदी सी, ठीक है, फाइनैंशियल मैटर्स वित्ती मसले, असीं बहुत सारे शब्द जिहड़े आ वो इंग्लिश दे वाड़ दिंदे सी। फिर पंजाबी मीडियम च तुहानूं कोई नंबर क्यों दवे, जां तुसीं बहुत वार उन्हां प्लेटफॉर्म्स के अड़िके चढ़ जाते हो जिहड़े बहुता यकीन गूगल च ट्रांसलेट करके, हुण उन्हां नूं की पता कि बई जे बाई चांस कोई शब्द डैमोस्ट्रेटर आ उन्होंने पंजाबी च की कहना, अडैप्टेशन नूं पंजाबी च की कहना, मिटीगेशन नूं पंजाबी च की कहना, सिविल डिसओबीडेंस नूं पंजाबी च की कहना, इकोसिस्टम नूं पंजाबी च की कहना। ठीक है, असल च ये सारे शब्द वो ने जिन्हां दा पंजाबी अनुवाद पॉसीबल आ। हुण हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डैमोस्ट्रेटर व्हीकल, हुण तुसीं आप देखो जदों तुसीं PPSC का पेपर खोलोगे ना उत्थे भी उन्होंने हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डैमोस्ट्रेटर व्हीकल ही लिखा है। ठीक है, सो असल च जदों आपां करदे आ ना डैमोस्ट्रेशन का मतलब, तो वैसे तो पंजाबी चों लिख सकते सी, जे PCS के मेन्स के पेपर च थल्ले पंजाबी अनुवाद उहदा एग्जैक्ट हुंदा फिर तो मैं इत्थे लिख उत्थे नहीं लिखिया होया। मान लो मैं ज़्यादा टिपिकल पंजाबी च होके जावां फिर तुहाडा भी नुकसान आ। असीं उन्नी पंजाबी च मैं चाहां तो इत्थे लिख सकदा प्रदर्शनी वाहक, ठीक है, पर जिवें
PCS ਮੇਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ % ਆਨਸਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਟਰਾਂਸਫੈਟਸ। ਟਰਾਂਸਫੈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਟਰਾਂਸ ਚਰਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਪਰ ਜਦੋਂ 2020 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ FSSAI ਫਸਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਗੁੱਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੇ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ, ਠੀਕ ਆ, ਅਨਸਤਰਪਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਕਲੀ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਮੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਕ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਂਟੋਰ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਤੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਡਾਰਸ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਡਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੀ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੌਕੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਓਸਿਕਰੋਨਸ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਗੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ S-400 ਵਰਗੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਏ, ਏਅਰ ਡੋਮ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਆ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਟਰਬਾਈਨ ਜੈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਟਰਬੋ ਜੈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਬੋ ਜੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੈਟ। ਟਰਬੋ ਜੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਰੈਮ ਜੈਟ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਜਨ ਆ ਸਕ੍ਰੈਮ ਜੈਟ ਇੰਜਨ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੈਮ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਮ ਜੈਟ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਹੀਕਲ। ਇਸ ਵਾਹਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਹੀਕਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਹੀਕਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਹਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਫਰੇਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਨਸਰ ਫਰੇਮ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਫਰੇਮ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। 70% ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੀਐਸ ਦੇ 4 ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 150 ਵਰਡ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜੀਐਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਐਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 900,000 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭ੍ਰਮਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਐਸਆਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਲਿਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ਚਰਬੀ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਆ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2020 ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਆਪਣਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਰ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੱਡ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਆ। ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ। ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਛਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੀਸੀਐਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚਾਹੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 50-55 ਲੈਕਚਰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹੂਗਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਆ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਸਤੇ,
ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ PPSC ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ PPSC ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PPSC ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੱਲ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PPSC ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ PPSC ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਚੱਕਤਾ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ PCS ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-to-1 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਨੈਬ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਬ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਨੈਬ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਆ। ਟੈਸਟ ਵਿਦ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ORG ਕੋਡ ਭਰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰਕੇ PCS ਮੇਨਸ ਜਾਂ PCS ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ 8557811001। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਵੇਂ ਦਿਸੂਗੀ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਨੈਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, PCS ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਇੰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ PCS ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੈਸਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੱਲੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ।
ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿਰਫ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।